वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत आप जी शेर दी ऑनलाइन इस गुरमत क्लास दे विच जुड़ चुके हो। लड़ीवार साखियां धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दियां जो भाई साहब भाई वीर सिंह जी होना ने श्री गुरप्रताप सूरज ਅਤੇ होर जो साडे धार्मिक स्रोत हैं इतिहासिक स्रोत उन्हां दे विचों लैके बड़े प्यार दे नाल ये साखियां सानू दित्तियां जिथे ये साखियां सानू सतगुरु गुरु नानक साहब जी के जीवन बारे जानना पाउंदियां उत्थे नाल ही सानू गुरमत दा बड़ा वड्डा उपदेश दिंदियां ने। सो आपां पिछले दिनां दे अंदर सतगुरां दे बाल चोज फिर सतगुरु जी हुण सुल्तानपुर लोधी पहुंच चुके ने। इत्थे सुल्तानपुर दी धरती ते महाराज मोदी दी कार कमाउंदे आ, मोदी खाना चलाउंदे आ। इत्थे ही सतगुरां दा प्यारा मित्र भाई मरदाना जी भी इत्थे आ जांदे आ। होर भी सिख संगत जिहड़ी है सतगुरां नाल प्यार करन वाली वो सारे दे सारे महाराज दे कोल आण के उपदेश सतगुरां दे कोलों प्राप्त करके अपने जीवन नूं सवारदे ने। उत्थे ही एक सिख है भाई भगीरथ इत्थों सुल्तानपुर तो थोड़ी ही दूर कुछ 2-3 को दूर जिहड़ा एक पिंड है मलसीहा उत्थों दा रहण वाला भाई भगीरथ मन टिकदा नहीं सी। आप जी ने कल सरवण कीता कि देवी दा उपासक बनिया पर जदों देवी ने आख्या कि मैं ते धन गुरु नानक साहब दे घर दे विच झाड़ू मार के इत्थों दातां लैके ते ओही दातां जिहड़ियां अपने शरधालुआं दे विच वंड देनी आ ते भाई भगीरथ दे मन दे विच जिहड़ी धन गुरु नानक साहब जी दे प्रति जिहड़ा है वो सतगुरां दे प्रति प्यार जिहड़ा उहदे मन विच आया। मलसीहा पिंड तो चल के ये भाई भगीरथ गुरु नानक साहब जी की संगत कर लग पे ने। लगातार संगत करते आ अमृत वेले उठना एकांत दे विच जाके नाम जपना फिर गुरु नानक साहब जी की बाणी पढ़नी फिर उस तो बाद संतां दी गुरमुखां प्यारियां दी सेवा करनी। ये कार कमाउंदियां जो मन सी उन्हां दा नहीं सी टिकदा वो हौली हौली टिका दे विच आउण लग पिया ते मन नूं एक तरवासा होण लग पिया। जो तौखला सी मन दा जो भरम सी वो नाश हो गया विकार खत्म हो गए ते मन भाई भगीरथ दा जिहड़ा सी एकदम टिक गया ते उस वाहिगुरू दे नाल लिव लग गई है। हुण भाई भगीरथ नूं अपनी अंदरला सुख जिहड़ा है वो प्राप्त हो गया। ये साखी आप जी ने जिहड़ी है वो सरवण कीती है। हुण इस तो अगे साध संगत भाई भगीरथ अगे किवें जाके होरनां नूं गुरसिੱਖੀ ਵੱਲ प्रेरित करता है वो साखी आपां इत्थों आरंभ करनी है। सो आप जिन्ने भी गुरमुख प्यारे जुड़े हो सारी संगत का धन्नवाद। आओ आप आरंभता करिए। कहते कि सतगुरु सच्चे पातशाह अपनी सरीरक अवस्था करके भर जवानी दे विच ने धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सोहना सोहना सतगुरां दा जुबन हुलारियां दे विच है पर हुलारे मन दे बाहर नूं गति लैण दी किस्म दे नहीं हन जिवें आप नौजवानां दे विच हुंदे आ आम नौजवानां दे विच हुंदे उस तरह नहीं सगों आपे विच रह के अपने स्वरूप का ज्ञान सतगुरु जी रखते हैं। आत्म प्रभाव उन्हां तो बाहर नूं आपे डुल डुल पैंदा है। जदों कोई बंदा अपने अंदर जुड़ जाता है तो बाहरों पता लगता कि हाँ ये अंदर कुछ ना कुछ जरूर है रब नाल मिलाप की गल उहदे अंदर जरूर है। कहते जिवें फुल की खुशबू उहदे आपे विचों बाहर नूं मुकदी है ते मोदी खाने का काम है सिपाहियां नूं रसद देनी नवाब दे घर भी अन्नदानी भेजना ते ये रजेवा बड़ा है ते ये प्रवृत्ति है ये कारज की काम की प्रवृत्ति है जिहदे विच गुरु नानक साहब लगे आ। पर फिर भी प्रवृत्ति विच दूजी प्रवृत्ति होर है। एक ते ये बाहरली प्रवृत्ति है ना बाहर दे कारज है प्रवृत्ति का अर्थ हुंदा है जिहड़े आपां कारज करते हैं काम करते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाहर मुखी क्रिया है बाहर मुखी वरतीरा है जो सारियां दे नाल करदे आ। सतगुरु गुरु नानक साहब सिपाहियां नूं अन्न रसद देनी होर आए गए नूं रसद पानी देना नवाब दौलत खान लोधी के घर राशन भेजना आदि के कारज सतगुरु करते हैं लोग डेली हर रोज। पर एक दूजी प्रवृत्ति है वो की प्रवृत्ति है वो अंतर्मुखता की सहायता वाली है। वो किवें है कि साधु संत जिहड़े आउंदे आ लोड़वंद आउंदे सतगुरां दे कोल उन्हां नूं भी रसद दे दिंदे आ। पर ये अर्शी मोदी ने अपने नाल
ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ ਆਏ ਗਏ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਆਉਂਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ, ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਸੁੱਖ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ। ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਲੋੜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਦਿਨੇ ਰਜੇਵਾਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਜੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਰਜੇਵਾਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਰਜੇਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਦਾਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਮੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਜਾਚ 'ਚ ਜੁੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਫਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਲਸੀ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਏ, ਗਾਫਲ ਭਾਵ ਆਲਸੀ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੇ ਸੌਈਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਰੋਲ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੋਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਅਹਿਲ ਹਨ, ਅਟਲ ਹਨ, ਅਡੋਲ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਲ ਹਨ। ਅਧੂਤ ਰੂਪ ਰਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਗੀਰਥ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਣਗੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਿਆਰਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ, ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦਾ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਨਿਰਧਨ ਸੀ ਤੇ ਖੜਾ ਆਜਿਜ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹਣ ਯੋਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਨੱਕ ਨਮੂਜ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਕਾਕੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਜੋਗਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਣਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਧੀ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ
ਤੇ ਅਤ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਹ ਬਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਕੀ ਦਾ ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ ਰੁਪਈਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਕੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਆਪ ਜੀ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਆ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਪੁਰਖਾ ਲਿਖ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਇਹ ਆਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਚ ਭਾਵ ਸਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖੋ ਗੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਓ, ਵਾਸਲੀ ਚ ਪਾ ਲਓ ਰੁਪਈਏ। ਆਪਣੀ ਵਾਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਥੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਟੂਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਾਓ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੜ ਆਓ। ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਚਲਾ ਜਾ, ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਵਧੇਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਾ, ਜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਸਲੀ ਚ ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ ਸਨ, ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। 2 ਰਾਤਾਂ ਰਾਹ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਨੀ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਨੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਜ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਰੀਦ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇ ਚੰਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਲੱਗੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਵੇਂਗਾ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਤੋਲ ਕੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਨਸੁਖ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨਸੁਖ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਡੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ? ਉਪਰਾਂਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਸਮਝੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਪਰਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਰਹੋ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਖੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ, ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਧੇਰੇ ਰਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਲਓ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਤੇ ਜੱਕਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਭਾਵ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਆਦਿ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਿਓ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਇਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 50 ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਜਣਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਰਾਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਭਾਵ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਚੂੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿਰ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਚੂੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚੂੜੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਧੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ 100 ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਡੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰਦੀ। ਮੇਰਾ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਸੁਖ ਫੇਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਭਾਵ ਹੋਇਆ? ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹਾਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਸਵਰਿਆ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਇਆ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਤਪ ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਹੱਠ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੀ ਪਕੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੋੜਨਾ ਜਨਮ ਖੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਹੁਕਮ ਮੋੜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮਤਿ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ? ਕੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਪਜ ਗਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਖੰਡੀ ਹਨ, ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਲ ਤਣੇ ਪਏ ਆ। ਸੱਜਣ ਜੀ, ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਟਪਟੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਤੇ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅਣਪੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ, ਇਹ ਜਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ। ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਟੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੋਲ ਟਾਲ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਨਾਵਟਾਂ ਹੀ ਤੱਕੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਨਾਵਟਾਂ ਹੀ ਤੱਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਿਆ।
ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਜਾ ਫਿਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ? ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨਸੁਖ ਸਿਰ ਜਾ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗੀਰਥ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗੀ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਧਾਰਾਂ, ਪਰਤਾ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਤਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਉਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰੋਗੇ ਪਾਓਗੇ, ਜੋ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਮਨਸੁਖ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਜੋ, ਸੱਚ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਫੂਕ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲ ਸੜਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਛਾਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਤੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾ ਦਿਖਾਓ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਮਤ ਕਰਾਮਾਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨਸੁਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁੱਛ ਜੀ ਵਸਤੂ ਆ, ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁੱਛ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਹਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ੰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਸਤੂ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ 1000 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਬੰਨਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਭਗੀਰਥ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮਨਸੁਖ, ਜੋ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਤੁੱਛ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਉਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਸੁਖ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਚੂੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗਾ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਵਾਂਗਾ ਚੂੜੇ ਦਾ, ਉਹ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਉਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਪਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਟਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
मैं बड़े चिर दा ढंढाऊ हाँ उस रब दा, उस वाहिगुरू दा, उस राम दा, उस अकाल पुरख दा, ते की पता मेरी भी इच्छा जिहड़ी पूरी हो जावे तेरे गुरु दे कोलों। भगीरथ कहंदा चल ठीक है भाई, ते सौ गए ने। हुण जदों भाई भगीरथ सुत्ता है इहदे घर, मनसुख दे घर, हुण सवेर अमृत वेला होया है ते पेहरा रात दा तीजा पहर होया। भगीरथ उठ के बह गया, ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਮੂਜਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਵ ਜੋੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀ ਬਾਤਚੀਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖਰੇਪਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਭਗੀਰਥ ਵਾਕਈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨਸੁਖ, ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਿਖਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਚੂੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਮਲੀਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਟੇ ਕੁ ਵੇਲੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਕੁ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰ ਤੋਂ ਨੇਸ਼ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤ੍ਰਿਖੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਜੱਕੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ, ਪੈਂਡਾ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਛਿੜ ਗਈ ਆ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਦੀ। ਮਨਸੁਖ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰ ਬੀਤੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗੀਰਥ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮਨਸੁਖ। ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਜਾ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹੱਠ ਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਨ ਪਾਟਿਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚਿਲਮਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਤਮ ਨਿਗਰਾਹ ਲਈ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਦਰੀ ਸਿਥਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਰਾਜ ਯੋਗ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਯੋਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਭੇਖੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਜੈਸਾ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯੋਗ ਹੀ ਅਸਲ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਖਾਂ ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਵਸ਼ੀਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਭਗੀਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੰਗ ਤੇ ਢੂੰਡ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੁਖ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਢੂੰਡ ਵੀ ਹੈ,
पर कहता गुरु नानक देव जी आप किरती हन धन गुरु नानक साहब। कहता वो मोदी खाना चलाते आ, सारा दिन काम करते रहते आ, पर सारा दिन सुरत साई च रहिंदी, उस वाहिगुरू नाल जुड़े रहते आ। उंज कहता तोलन तकन नूं उन्हां पास दो तड़वाई आ, जिहड़े सौदा तोलन वाले आ, दो उन्हां दे कोल उन्हां रखे सौदा तोलन वाले, पर कदे ना मौज दे विच नाल अपनी गद्दी तो उठ के आप ही तोलन बह जाते हैं। कहता मैं कई बारी डिठा उन्होंने, मैं वेख्या उन्होंने तोलदियां नूं, भगीरथ कहता मैं उन्होंने तोलदियां वेख्या कई बारी, वो तोलदे तोलदे जो 13 ते आउंदे आ ना 13 ते, ते वो 13 की थां ते 13 13 कहण लग जांदे आ, ते कहंदे कहंदे ऐसी तार बंध जाती है, अखां कहंदा मिट जांदियां, अखां जुड़ जांदियां, तकड़ी उत्थे रह जाती है, किन्ना किन्ना चिर धन गुरु नानक साहब दे रंग जुड़ जाते, 13 13 13 13 कहंदा इदां ही करदे रहिंदे। कहंदा इस तरह कदी पा के पा दे वट्टे नूं हत्थ लग जाता है तां कहंदे हन धन पा, हाँ पा साइयां पा मेहर दी नजर पा। कहंदा कई वारी पाईया दे वट्टे नूं हत्थ पै जाए ना ते कहंदे उस वेले कहणे धन है तू पा, किरपा कर मेहर दी नजर पा साइयां मेरे ते मेहर दी नजर। कहंदा इस तरह कहण लग जांदे आ भगीरथ कहंदा। फिर कहंदा देखो भाई फिर काम छड्डदे सार सुस्ती नहीं करदे, गाफल नहीं हुंदे, कीर्तन रंभ कर दिंदे आ। कीर्तन रंभ हो जाता, अद्धी रात मगरों तीजे पैर घर शहर छड्ड के नदी के किनारे जाके बैठ जाते हैं। धन गुरु नानक साहब कहता की दसा फिर मन सुख, बड़ा चरज जीवन है गुरु नानक का। कहता तेन मैं की दसा, बड़ा चरज जीवन है, गृहस्थी भी आ ते पर मोह भी नहीं है गुरु नानक के अंदर। कहता गृहस्थी भी हन पर मोह भी नहीं है गुरु नानक साहब के अंदर। कहता पदार्थ कमाउंदे आ पर सारा अभ्यागतां ते सत संग दे कम्मां ते लग जांदा। जिहड़ा भी धन कमाउंदे हन गुरु नानक साहब, वो लोड़वंदां दे काम आ जांदा है ते संगत दे हत्थ दे दिंदे आ। कहता कई बारी शिकायतां भी हो चुकियां दौलत खां लोधी दे कोल कि जिहड़ा मोदी खाने दा मोदी है वो मोदी खाने नूं उजाड़ रिहा है। पर कहता जदों मुहासिल लेखा करते हैं, जदों लेखा जोखा हुंदा ते कहता माल ते नगदी ठीक निकलदी है ते खाते दे विच सतगुरां दा कोई जमा ही निकलदा, घट नहीं निकलदा। सगों दौलत खां दे खाते दे विच वध पैसे निकलदे आ, दौलत खां कोल लैण वाले हुंदे आ, उहनूं देण वाला कोई पैसा नहीं हुंदा। कहता कई कोई इलाही बरकत है उन्हां दे काम दे विच, मत्था नूर दे नाल चमकदा है गुरु नानक दा, हत्थां दे विच इलाही बरकत आ। कहता जिहदे सिर ते हत्थ धर दिंदे निहाल कर दिंदे इहनूं। कहता साधन तक्को तां हठ जोग भी कर चुके हैं, होर सारे साधन कमा चुके हैं, आत्मा के कल्याण वास्ते दसदे हैं कि उन्हां दी लोड़ नहीं है। एक दिन एक बड़ी खुश्ती दे नाल गल्लां करदे मैं सुनी। खुश्ती हुंदे आ जिहड़ा बड़ा चलाक बंदा हो, जिन्हों ज्यादा पता ना होवे, होशा बंदा जिन्हों आपां कह दिंदे। कहंदे उहदे नाल मैं गल्लां करदे सुनिया भगीरथ कहंदा कि गुरु नानक साहब जी फरमा रहे सन कि सारे जगत के लोग जोगी नहीं हो सकते भाई, ते सारे ध्यानी भी नहीं हो सकते, सारे त्यागी सन्यासी भी नहीं हो सकते। कहता फिर तको ये साधन करने वाले सारे भाईचारा छड्ड के जंगलों के विच जा वसते हैं ते पिछों भाईचारा चंगे मनुखों तो खाली हो जाता है। ते कहता साधन वो चाहिए जो सब कोई करना, सब कोई जो करना चाहे कर सके ते गृहस्थ दे विच रह के कर सके। कहता गुरु नानक साहब ने मैं कहिंदे सुनिया सी कि जे सारे जोगी बन गए ते फिर कहता चंगे मनुख जिहड़े संसार तो खत्म हो जाणगे। इस करके कहते साधन वो करना चाहिए जिहदे नाल सारे लाहा लै सकण, गृहस्थी भी लाहा लै सकण। फिर शरीर के इंद्रे स्थल करके ताकतां पैदा करन वाल पैना कल्याण का हेतु नहीं, भाव अपनियां इंद्रियां नूं कंट्रोल करके ते कल्याण प्राप्त करने वाले पासे पैना। कहता ये हेतु नहीं, ये गल नहीं बनती। कल्याण दे आत्मा पद वाल उठण का नाम है। कल्याण की है, मुक्ति की है, अपने आत्मे आपे आप तो उच्चा उठ जाना, आत्मे पद उठ। सो कहता आत्मा स्वच्छ होवे ते उस विच भाव उपजे, उहदे विच प्यार उपजे, निरंकार नूं मिलण दा, उस वाहिगुरू नूं मिलण दा उहदे विच प्यार उठे। वो भाव प्यार परमात्मा दे नाल मिलेगा। वो परमेश्वर की रूह है, आत्मा है, जिंद है, अर्थात चेतन है वाहिगुरू परमेश्वर। वो जड़ नहीं है, चेतन है, वो सारा कुछ देख रहा है जीवां दे कर्मां नूं। कहता वो आत्मा ते जिंद का सहारा है। गुरु नानक साहब ने कहा उसको छे बंदे कहता जितने सतगुरु गुरु नानक साहब कहते जितने शुभ गुण जीव के विच हैं उस परमात्मा के दिते हैं।
इस करके प्रेम करते प्रेम कराउण दा गुण भी उस परमेश्वर दा है ते प्रेम करन वालियां दे प्रेम दे अगे उस परमेश्वर दा प्रेम सदीदेगा भाव वो प्रेम दा दाता गुरु नानक है, प्रेम दा दाता रब है, अकाल पुरख है ते कहंदा जिहड़ा उहनूं प्रेम करेगा ते ओहदा ही रूप हो जाएगा। कहंदा दवल्ली प्रेम मिलाप दा वसीला हुंदा है, दवल्ली प्रेम ही मिलाप दा वसीला। दवल्ली प्रेम किहड़ा? दूजा प्रेम जिहड़ा आपां संसार दे विच करदे। कहंदा मां नाल वहुटी नाल औलाद नाल प्यार करन दा तजर्बा हर किसी नूं हैगा है। हर कोई अपने परिवार नूं प्यार करदा है, अपनी वहुटी नूं, अपनी मां नूं, अपने पिओ नूं, सारे करदे आ प्यार। कहंदा सारे जाणदे आ कि प्यार की वस्तु आ, सारे जाणदे आ। जाणदे नहीं सगों हर किसी नूं इहदा तजर्बा भी है, निज दा ज्ञान भी है कि मैं अपनी पत्नी नाल किहो जिहा प्यार करना, अपनी मां नाल किहो जिहा प्यार करना। ये सारे नूं कुछ समझाउणा नहीं पैंदा, सगों ये अंदरों ही निकलदा। कहंदा अपने तजर्बे दे विच ज्ञान आ जांदा, निज दा ज्ञान। सो इस करके प्यार नूं करता पुरख वल भी लाया जा सकदा है। गुरु नानक साहब ने गल कही है कि जिहड़ा प्यार है ये लाया जा सकदा उस वाहिगुरू दे नाल भी, उस अकाल पुरख दे नाल भी। ते अगे मनसुख पता की आंदा है, कहंदा कि आप दे मूंह गुलाब। मैं गल टुकदा, कहंदा रुको मैं तुहाडी गल टुकदा कि आप दी आखी बात गाढ़ी प्यारी लगी, तुहाडी गल बड़ी मेरी सोहनी लगी है कि पर दसो ना कि प्यार देखी वस्तु नाल लगदा कि अनदेखी नाल किवें लगी? कितना वड्डा सवाल है साध संगत। मनसुख कहंदा कि दिखदी वस्तु मां भी दिखदी, प्यो भी दिखता है, वहुटी भी दिखदी है, धीआं पुत्तर भी दिखदे, उन्हां दे नाल प्यार पै गया, पर रब ते दिखदा नहीं ना, उहनूं किवें प्यार कीता जावे? सवाल कीता है। कहंदा रब ते दिखदा नहीं, अणदेखी चीज नाल किवें प्यार लावांगे? ते अगे भगीरथ कहंदा साध संगत ध्यान नाल सुनना, ये साध संगत गुरमुख सानूं दिल करवा रहा है। भावें कि साखी आपां उदां भी पढ़ के ते खत्म कर सकदे हां, पर ये गल्लां समझण वालियां हुंदियां। ते अगे भगीरथ अगे कहंदा सवाल का उत्तर दिंदा, कहंदा अणदेखी ते देखी दोवें पद उस दिसणहार वाहिगुरू दीआं वस्तुआं दे नाल है। बोली दे है ते निरंकार जिहड़ा वो दिसणहार ते नहीं है। कहंदा हां वस्तुआं दिखदियां पर वो जिहड़ा उन्हां नूं बनाउण वाला वो नहीं देखिया जा सकदा। वो तां देखण आ रिहा, वो सगों सानूं देखदा पिया है। कहंदा सानूं वो देखदा है ते असीं उस नूं नहीं देखदे। कहंदा वो तां सानूं सदा ही देखदा है वाहिगुरू, असीं नहीं सिर्फ ਉਹਨੂੰ देखदे, सानूं वो देखदा है कि असीं उस नूं नहीं देखदे। साडे देखण दा विशा वो बण ही नहीं सकदा, वाहिगुरू देखण दा विशा नहीं बण सकदा क्योंकि असीं ਇਹਨੂੰ नहीं देख सकदे, सानूं देख रहा है। साडे देखण दा विशा नहीं बण सकदा क्योंकि दिसणहार दिसणहार हुंदा है ते अविनाशी है। कहंदा क्योंकि ਜਿਹੜੀ चीज दिखदी है वो खत्म हो जानी हुंदी है ते ਜਿਹੜੀ नहीं दिखदी वो सदी भी रहिंदी है। जिवें साध संगत मां दा शरीर है, प्यो दा शरीर है, धीआं पुत्तरां दा शरीर है, वहुटी दा शरीर है, अपना शरीर है, सारा कुछ दिखदा है ते आपां नूं भी गल पता है कि नाशवान है, खत्म हो जाना है। ते जिहड़ी चीज दिखदी हुंदी है खत्म हो जाती है। इस करके वाहिगुरू भाई भगीरथ कहंदा कि वाहिगुरू जिहड़ा है वो अविनाशी है ते जो दिखण लग पिया ते मनसुख वो भी फिर नाश होण दे विच आ जाएगा। ये ते फिर सवाल जिहड़ा है पुट्ठा पै जाएगा, रब बिनसनार हो जाएगा, वो भी खत्म होने वाला हो जाएगा। इस करके कहंदा कि वो अविनाशी है। सो हुण सोच दी गल ये है कि वो देखणहार साड तों दूर नहीं है, वो तो साडे अंग संग है, वो तो सदा साडे अंदर है, साडे अंदर बाहर ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨਸੁਖ हर जगह पे वो वसदा है, कुदरत करके वसिया सोए। सतगुर कहते कुदरत दे विच भी वसदा है। गुरु नानक साहब ने कहा कि कुदरत दे विच भी वसदा है, साडे अंदर भी वसदा है, सगों असीं भी ओहदे विच वसदे पए हैं। भाई भगीरथ कहंदा ओनू देखना है ना, अपने आप नूं देखना शुरू कर ला ते ओह तैनूं दिखण लग जावेगा। फिर मनसुख अगला सवाल पूछदा है साध संगत। अगला सवाल है कि फिर असीं विछोड़े विच क्यों हां? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ ਰੱਬ ਤੋਂ? ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੈ?
ਤੇ ਦੁਖੀ ਤੇ ਉਦਰੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਦਰੇਵਾਂ? ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਣਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈਆਂ ਪੁੰਨਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।